Before starting our lecture, have you gone through essay paper? Have you seen UPSC essay paper 2025? ఎంతమంది చూసారు? క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారు? ఎంతమంది పేపర్ 1 GS1 GS2 క్వశ్చన్స్ చూసారు? GS1 చూసారు, GS2 ఓకే, మీరు రియలైజ్ అయ్యారు అనమాట GS2 చూడడానికి గుండె ధైర్యం కావాలి అని. GS2 వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద toughest paper, I think, in the past 5-6 years. Okay, past 7-8 years also. Precisely when we are talking about GS2, it was one of the toughest paper. Okay, so tough, and see, tough ani I cannot sideline that paper, but let me tell you, if you prepare to that level of examination, if UPSC starts giving that pattern of examination, competition is going to get easier. ఎలా నేను ఎలా చెప్తున్నాను అది సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఓన్లీ ద క్రీమియస్ట్ పర్సన్ హూస్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ ఆన్ మార్క్ ఆఫ్ దట్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ విల్ ఏబుల్ టు రైట్ దట్. ఈ మధ్యన ఏమవుతుంది అంటే, పోయినసారి జిఎస్ పేపర్స్ చూడండి వెరీ జనరల్ ఇచ్చారు. జనరల్ అంటే ఏంటి అంటే, లాస్ట్ జనరల్ గా కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుకుంటూ వెళ్ళి జనరల్ గా ఆడుతూ పాటు చదువుకొని పోయి రాసినా గానీ చాలా మంది క్వాలిఫై అయ్యారు మెయిన్స్ లో. దట్ ఈస్ నాట్ a correct parameter or correct characteristics, a correct base to judge candidates. Giving tough questions and judging the candidates is a correct thing, and you have to brace for such type of paper. అసలు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కానీ పాలిటీ కానీ గవర్నెన్స్ కానీ ఎంత ప్రిసైజ్ గా అడిగారు. అండ్ యు నో, in polity they gave a quote and try to explain. And నేను ఎప్పుడు, you look at the test series of Sharat Chandra also. Okay, so when I've given with respect to paper 1 also, what I have tried to give you is, in society, I guess I have given the quote and I asked you to explain this, gave the quote and I have given a question. Explain the question in the limelight of quote. That means nothing but you should not only explain what is unity in diversity, you have to explain, like, let me tell you. So I have given a quote about unity in diversity and I asked you to explain that unity in diversity with illustration of examples. So that pattern has also been started by UPSC. So that way it is challenging, but the point here is, you have to understand that you have one more year, complete 1 year to prepare for that pattern. And if you start preparing for that pattern, I'm telling you, unfortunately, many students who want to adapt to that pattern, they cannot adapt. They cannot see. Only the person who is willing to put efforts, who is willing to spend daily 6 to 8 hours can prepare for the standard of examination. ఆడుతూ పాటు ప్రిపేర్ చేసుకునే వాళ్ళు నేను చూసాను చూడండి. when I was preparing also, luck factored a lot. luck factored అంటే మెయిన్స్ రాయాల్సిందే, ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సిందే. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే, టూ జనరల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, యూ నో నీడ్ టు, when a question is too general, when you write when you just address the question, it is done. Here they are not asking you general questions, they are asking you specifically write about this. You have to address the demand of the question. Okay, so what I am asking you is, sit for 1 hour, go try to read essay topics, every essay topic. Try to, like, truth has no color, try to interpret that essay in different dimensions. 8 essay topics you try to interpret. I know, sir, for us, we are just starting with this preparation. It's okay. What happens? That is English statement. Don't you know how to read English? Read that English statement and try to interpret. And sit and think. Lekapothe nenu emantunnante, when you are traveling in a bus, take one essay topic. Okay, adendi
తెలంగాణ మన హైదరాబాద్ లో కొత్తగా మీకు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నోటీస్ బోర్డ్స్ అయితే ఏం కనిపించదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైం ఆన్ దట్, థింక్ పాండర్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్. అరే ఈ క్వశ్చన్ ఇంకెలా రాయొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ ఇంకెట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు. సార్ యూపీఎస్సి జర్నీ is not what you study in 4 hours or 5 hours. UPSC journey is how you think, how your subconsciousness is working when you are active. When you are inactive, you can take break. But when you are active, how your subconscious brain is also thinking. That is nothing but observation. First, UPSC doesn't check your knowledge. Knowledge is not the parameter. It will test your personality. Personality develops when you start observing things. Okay, go through those questions, think about those questions. First మీరు 15-20 minutes స్పెండ్ చేసి ఆలోచించిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని ఏఐ యూజ్ చేసుకొని యూపీఎస్సి క్వశ్చన్ అడిగింది, దీనికి మోడల్ ఆన్సర్ ఏంటి, లేకపోతే మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారేమో. ఓకే, అండ్ GS1 నేను నిన్న సొసైటీ క్లాస్ రికార్డ్ చేశాను. 5 క్వశ్చన్స్ విచ్ హాస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ సొసైటీ. నేను అవి ఎలా చెప్పాను అంటే, ఫస్ట్ టైం అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు యూపీఎస్సి ప్రిపేర్ కాకపోయినా ఎలా ఈ పేపర్ ని చూడాలి, హౌ టు అనలైజ్ దిస్ పేపర్, హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ 2026 మెయిన్స్. ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్సైట్స్. మన ఛానల్లో యూట్యూబ్ లో ఉంది. ఓకే, నిన్న అప్లోడ్ చేశారు. ఐ హ్యావ్ స్పెండ్, జనరల్ గా ఐ విల్ టెల్ దిస్, ఇండియాలో ఎవరు కూడా ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ని అంత బ్రాడ్ గా డిస్కస్ చేయరు. ఏం చేస్తారు అంటే జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇట్లా రాయండి అది అన్నారు. నేను అదేం చేయలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ యూస్ పీపీటీ. ఐ హ్యావ్ రిటన్ దట్ ఆన్ ద బోర్డ్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. నాట్ ఓన్లీ మీ, ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, యూట్యూబ్ ఫ్రీ కంటెంట్. పాయింట్ ఏంటంటే పేడ్ కంటెంట్ నచ్చుతుంది, ఫ్రీ కంటెంట్ నచ్చదు. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యు నో, all the faculty is putting efforts to analyze, to decode this. Precisely what I tried to do is, how was the question paper in 2025, how was the question paper previously 2024 2023 ఎలా క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు, 2025 ఎలా వచ్చింది, 2026 ఎలా రాబోతుంది అనే దాన్ని కూడా I tried to give you insights. Okay, listen to that video, not for insight, not for like 5 questions model answers. Look for that video, how to analyze. Okay, how to analyze this paper, how to analyze society, how to prepare for society areas. Okay, so that you do that. All the papers point enti ante, without UPSC preparation will be only can be done through syllabus and through previous year questions. When you understand the syllabus properly, when you understand the syllabus comprehensively, then only you will be able to judge this preparation. When you only understand the syllabus, you will know how to study, what to study, where to study. Okay, so enti ante syllabus is like your GPS, which will take you to your destination. You have to follow it blindly. When you are venturing into a new arena, you have to follow GPS. But then GPS plus local candidates will help you to reach the exact location even in a shorter distance, shorter duration. అంటే GPS ఉంది, ఆయన ఏం తెలుసు, తెలిసిన క్యాండిడేట్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, కొత్త ఏరియాకి వెళ్ళారనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీరు విజయవాడ వెళ్ళారు, అక్కడ ఏం తెలియదు, దుర్గమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. సో GPS పెట్టుకున్నారు, కానీ అక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. లోకల్ క్యాండిడేట్స్ ఏం చెప్తారంటే, ఇప్పుడు వినాయక చవితి జరుగుతుంది కదా, ఇక్కడ వినాయకుని మండపం పెడతారు కాబట్టి రోడ్ బ్లాక్ ఉంటది, కంజెషన్ ఉంటది, ఈ రూట్ తీసుకుందాం. GPS చాలా రూట్స్ చూపిస్తుంది. తెలిసిన క్యాండిడేట్ ఏం చేస్తారంటే నియరెస్ట్ రూట్ లో. PYQs is that. ఓకే, సో PYQ అనాలిసిస్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి. సార్ మేము సిలబస్ ఏం చదవలేదు, ఏం కాదు. మీరు క్వశ్చన్స్ చదవకపోతే, అర్థం కాకపోతే ఏం కాదు, కూర్చోండి. ఒక 1 hour వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఫ్యాకల్టీ చేసినాయి, చూడండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు. ఇంత తప్పు పోయేది ఏం లేదు కదా. మా అంటే కంప్లీట్ గా అర్థం కాదు, కంప్లీట్ గా ఎందుకు, ఫస్ట్ డే నుంచే కంప్లీట్ గా అర్థమవుతుంది. ఎక్కడైనా 60% అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి 80% అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి 90% అర్థమవుతుంది. అదంతా కాకుండా ఇంకా పేపర్ గురించి ఏమైనా చెప్పొచ్చు కదా, క్వశ్చన్స్ గురించి కాకుండా నేచర్ ఆఫ్ ద పేపర్, నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా, అవి చూడండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఎంఫసైజ్ ఈస్
Go through previous year questions. Previous year questions and syllabus is the only trusted source. Remaining are not trusted. ఓకే, సో అందుగురించి ప్రీవైక్యూ అనాలిసిస్ చేయాల్సిందే. అండ్ నేను ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ప్రతి సబ్జెక్ట్ లో కొన్ని ప్యాటర్న్స్ చెప్తారు, రిపిటేటివ్ ప్యాటర్న్స్ ఏమొస్తాయి. సో నెక్స్ట్ టైం ప్రిపరేషన్ కి ఈ ప్యాటర్న్ రిపిటేటివ్ అవుతుంది అని ఫ్యాకల్టీ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఇంపార్టెంటే కదా. సో దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ దట్. ఓకే, సో గో టు దట్. As I promised in the last class, I think we did not discuss about Israel and Palestine conflict. So we will be starting our discussion with Israel and Palestine conflict, and then we will move forward. Why is there no Palestine state? Okay, let me tell you. When we are talking about Israel and Palestine conflict, Palestine was an Arab nation. In West Asia, Palestine was there. Okay. You know, when we are talking about Palestine-Israel conflict, okay, you can understand that this is a conflict about a piece of land. This is a conflict about a property. This is a conflict about who owns that land. Okay. I'm not going into different context. Okay, so UPSC ki enta kavalo anta prepare avudam. We are not preparing for Israel state okay, Israel national service exam or Palestine national service. But let me start my discussion with respect to Israel and Palestine by acknowledging that at one point of time in this piece of land which we are going to talk, there were people from Arab or Palestinians were located. Okay, and also I want to acknowledge that in different period of times there were Jews inhabiting in this area. So historically this space was inhabited by these two people. But when we talk about modern history, in modern history what happened was Palestine was majorly occupied by Arabs. Okay, in Arabs means Palestinians are Arabs, Israelis are Jews. Okay, two religious people we are talking about. So in Europe made Asian and African countries its colonies. You know that. So many Asian and African nations were the colonies of Europe. So this Palestinian territory was also a colony of Europeans. Okay, so when this territory was a colony of Europeans, majority of the people during in that land, the land which we are talking about, okay, so this land was majorly inhabited by Palestinians. There were few people of Jews. So but the point here is, when you talk about the history of Jews are the people who have been persecuted a lot. When they were in Palestinian region, they said that this is not your land. Then they went to Europe. Then they went to Europe. In Europe, Hitler did not allow them. Hitler persecuted them. From that, they went to USA. When USA realized that many Jews are been habitating, so then they forced them to leave. So this is the reason why the history of Jews has always been about persecution. That is the reason why, as they faced different persecution. So that is the reason why they survival of the fittest అని ఉంటుంది చూడండి, that quote would fit exactly to Jews. Okay, so now with this brief introduction, what happens was, in 1917 what happened was, Britain has given a Balfour's Declaration. Okay, through Balfour's Declaration they said that in this piece of land for which you are fighting about, we will create a separate country called Israel. Means we are going to create a separate country for Jews. So that declaration was one of the founding principles for the foundation of Israel nation from the piece of land of Palestine. So that idea, when Britain promised that the migration of Jews who have been, as I said, because they have been fragmented in different countries. So all these
Jews started remigrating to this land. And after Balfour's declaration from 1917 till 1939, I guess, before that, only 3% of Jew population used to reside in this Palestinian territory. Okay, I'm not calling it as a country because again this territory will be divided into two nations. Okay, so from 3% gradually the population has increased to 33% till 1947 when United Nations has demarcated this territory into two nations. Okay, two nation theory. And this birth of two nations happened through United Nations mediation, and Palestine was divided into two nations. One is Israel and Palestine. So this is how the birth of two nations happened. Okay, but I do agree that this land which we are talking about, through different historical interpretation, this land was once inhabited by Jews, this land was inhabited by Arabs, there were Jew rulers, there were Arab rulers, that is was there. And when we are talking about this territory, in this territory, the heart and soul of this territory is Jerusalem city. And Jerusalem city is a holy place of Christians, Jews, and Arabs. Al-Aqsa Mosque we are talking about. That is called as a second Makkah or second Medina, I guess. So, that Jerusalem city is holy place for all these religions. So, this entire territory and Jerusalem city are the contentious issue. So, United Nations has partitioned this Palestinian territory into two nations. Okay, some territories has been demarcated to the land of Israel, some territory has been demarcated to the land of Palestinians. On the same line, Jerusalem city was also demarcated into West Jerusalem and East Jerusalem, and they have divided this Jerusalem city also. So this is how Israel has been created out of Palestine. Okay, when, let me tell you, let us complicate a bit. Okay, because the nature of exam, UPSC exam, the nature how UPSC is giving questions, we should not have superficial knowledge, we should have in-depth knowledge. Now, what is the reason, why do you think that Europe and USA is interested in creating a separate nation for Jews in Palestine? Array, you know, when you talk about, although this is hypothetical question, my question is, although it is hypothetical, but this makes sense in this context. My question is, there are many territories in USA where density of population is less. The land area of USA is more, and density of population density is very less. Only when we are talking about some cities, their density of population. What is the problem for USA for creating a separate country for Jews in USA? Why they cannot create a separate country for Jews in Europe when they love Jews so much? Why they can't? Why they did not create? ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇదైతే కాదు, ఆన్సర్ ఏదైతే కాదు నేను చెప్తున్నాను చూడండి. మైండ్ థింకింగ్, సార్ ఉన్న నేషన్ లో వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తారు? Do you think that will India be ready to give a piece of land to Bangladesh? If for that matter, you know, if India is ready to give piece of land to Pakistan, the problem is solved. So then you might be saying that this cannot be, this might be the argument, but that is not the argument. That is not the answer which I am looking for. Why USA, majorly USA, is interested in creating a piece of land for Jews in Palestine? Middle East lo? Exactly. USA want Jew to be the Trojan horse to explore the resources of West Asia or Middle East. West Asia, Middle East ki difference undi. What is the difference? We'll discuss later. Okay, when we talk about West Asia, that is like the narrative, how Europe sees this region, West Asia.
Okay, we'll talk about, there is a difference between the concept of West Asia, Middle East, we'll be talking. So now you understood. So why Jews were backed a lot by USA is because they want a way to explore the resources. They want their agent, they want the Trojan to be entered into West Asia, such that they can have easy access to the resources in West Asia. You understood? So this is the broader outline which you have to understand. So when definitely Palestine is an Arab nation and West Asia is a Muslim or Islam dominated region. When in Islam dominated region, when Christian people is creating a country for other religious people, then definitely this will create trouble for them. They won't like it. That is the reason why you see this demarcation of Palestine into Israel and Palestine was opposed by Arab nations. So immediately in 1971, after this demarcation, you know, Arab nation united and attacked Israel. Okay, when Israel was attacked, and you know, a new nation was attacked by established nations, everyone would think that new nation would be defeated. To the surprise of everyone, okay, to the surprise of everyone, you will realize that, to the surprise of everyone, you will realize that Israel emerged victorious. The reason why Israel emerged victorious is Israel got the support, back-end support from USA and Britain. They anticipated that Arab nations will not be willing to accept, will not be ready to cede their land to another nation, that too different religion. So that is a reason why conflict happened. In this war, not only Israel won the war, but Israel started reoccupying the territories which are given to Palestinians. And this happened. And you know, after that, successive wars happened. We have Yom Kippur War, so many wars happened. Okay. Finally, the situation of, as I said, no, when you have demarcated this land between Israel and Palestine, after 1948 war, Israel occupied more territories of Palestine. And these wars continued. And gradually in 1967, the entire Palestinian territories went under the control of Israel. Okay, that is the reason why the heading, why there is no Palestinian state, because it was occupied by Israel. So how this have happened, all these things which we are going to discuss. Bottom line, briefly, have you understood? Okay, the brief introduction. Now, why there is no Palestinian state, Israel and Palestine conflict. So, you know, now Israel, Benjamin Netanyahu would say that Israel, against Israel, Benjamin Netanyahu is the president of Israel, against Israel, Palestinians are involved. See, now you understand the broader framework. అర్థమైంది కదా? ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లో డిఫరెంట్ సబ్ కాంటెక్స్ట్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం. బ్రాడర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అర్థమైతే అయితే ఓకే. అంటే పాయింట్ ఏంటి అంటే, సార్, why this conflict is been intensifying, why Israel is raising in human rights violation, why human rights violation kaadu, for that matter you can say that I can emphasize that Benjamin Netanyahu is not involving in just human rights violation. Benjamin Netanyahu is promoting human genocide against Palestinians, against Gaza. Are simple point endi ante, Gaza ante, like as I said, no, when I was talking about demarcation of Israel happened from Palestinian, Gaza is a territory which has been given to Palestine. West Bank is a territory which is given to Palestinians. Okay, so these territories were recaptured by Israel. These territories are Palestinian territories. These territories are occupied by Israel. Not only that, they have occupied, you know, when we are talking about, మీరు న్యూస్ లో చూసి ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ లో, రఫా క్రాసింగ్, ఎప్పుడైనా న్యూస్ లో రఫా క్రాసింగ్ అని ఉంటుండే. ఈ రఫా క్రాసింగ్ ఏంటి అంటే, గాజాలో పాలస్తీనియన్ పీపుల్ ఉన్నారు.
ఈ పాలస్తీనియన్ పీపుల్ గాజా మొత్తం ఎవర్ కంట్రోల్లో ఉంది, పాలస్తీనియన్ కంట్రోల్లో, సారీ ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్లో ఉంది. గాజా ఈస్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. అండ్ there are many Palestinian people, Palestinian refugees were living there. సో ఎయిర్ స్పేస్ అంతా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది, ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు పాలస్తీన్ లో ఉన్న పాలస్తీన్ వాళ్లకు ఫుడ్ రావాలి అంటే ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఐదర్ ఇట్ హ్యావ్ టు బి ఎయిర్ డ్రాప్ ఆర్ త్రూ బార్డర్. వేరే కంట్రీ కానీ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే బార్డర్స్ ఉంటాయి చూడండి, అంటే లైక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బార్డర్ కానీ అలాంటి బార్డర్స్ ఉంటాయి చూడండి, అక్కడ నుంచి రావాలి, లేకపోతే అదర్ టెరెన్ నుంచి ఫీజిబుల్ కావు. సో ఆ బార్డర్, రఫా క్రాసింగ్ ఇస్ అ బార్డర్ వేర్ United Nations want to enter into Palestine and provide what you say relief measures. Starving population ki food iddamu anna gani Israel blocked that Rafah crossing. Are what you say resources, basic survival food kuda stop chesaru. That is nothing but you are starving people to death. No, isn't not that genocide? So this happened. So ఇది ఇక్కడ వరకు ఎలా వచ్చింది అని అంటే అర్థం కావాలి అంటే బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో డ్యూరింగ్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దిస్ ల్యాండ్ వాజ్ ఇన్హాబిటెడ్, దెన్ బాల్ఫోర్స్ డిక్లరేషన్ కేమ్ అండ్ ఆఫ్టర్ బాల్ఫోర్స్ డిక్లరేషన్ నౌ బెంజమిన్ నెతన్యాహు అంటారు కదా లైక్ పాలెస్టైన్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టెర్రరిజం. ఓకే, we'll talk about that. There are a political group called Hamas and Fatah. Okay, we'll discuss about that. But Benjamin Netanyahu is saying no, Palestinians are involving in terrorism. You know, in David Hotel, this is the famous hotel. That in that hotel, like basement was used. A hotel chala famous untunde Jerusalem lo. A hotel lo basement lo British officers used to do administrative officers. That they used to carry administration there. Paina that hotel used to run. Israel's Zionist అంటే దే వాంటెడ్ సపరేట్ కంట్రీ కదా ఆ టైంలో 1917 బాల్ఫోర్స్ డిక్లరేషన్ తర్వాత బిఫోర్ 1947 దిస్ జూయిష్ పీపుల్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ దిస్ కింగ్ డేవిడ్ హోటల్ అండ్ బ్లాస్టెడ్ దట్ కింగ్ డేవిడ్ హోటల్, కిల్లింగ్ అరౌండ్ 100 British officials. Is it not that terrorism? Okay, when you want a separate country, you can blast Britishers who promised you a separate land. You killed those people who promised you a separate land. And for that matter, you know, Rabin assassination అని ఉంటది. Israel Prime Minister Rabin was assassinated by Israel people. Amir అనే ఒక youth killed. For that matter, I'm telling you, no, Israel right wing extremism is more in Israel. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే definitely it is a, you have to blame Israel. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కార్నర్ ఇజ్రాయెల్. బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఏమని జస్టిఫై చేస్తారు అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మాకంటూ కంట్రీయే లేదు. అరే ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ఎవ్రీ రిలీజన్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంట్రీ. దెర్ ఆర్ సో మెనీ స్మాల్ రిలీజన్స్, దే డోంట్ హ్యావ్ కంట్రీ, దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ దట్. బట్ పాయింట్ ఈస్ ఎస్, Jews were one of the most persecuted minorities in the world. But that is not, we can sympathize them, we can empathize with them, but that is not a justification to you to the human rights which you are committing. Okay, and I'm not saying that the history of Jews is always white. Yes, history of Jews is always written with red mark because there was so much of persecution, there was so much of assassination. వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తున్న ఫెస్టివల్స్ లో, పీస్ఫుల్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తున్న ఫెస్టివల్స్ లో అరబ్స్ వచ్చి చాలా మంది unharmed civilians ని చంపేస్తారు. All these things were there. But the point here is, whatever might be the history, the present justification, the present behavior don't justify the history of Jews or don't justify the history of Arabs. Okay, so that we will be discussing. So King David Hotel in Jerusalem symbolizes both Jewish roots and conflict. And in 1979, Zionist militia, means nothing but Jewish movements, they militia bombed the hotel, killing 1991 Britain people and pressurizing Britain to leave Palestine and create a separate country for Israel. Okay, so then UK partition plan, United Nations, sorry, UN partition plan. United Nations has demarcated, okay, United Nations has demarcated separate state for Jewish and Arab states.
plus Jerusalem has been created as an international city. So definitely Jews will accept because they want separate country, and Arabs rejected that idea. This led to Israel's declaration. Okay, so this is West Bank, this is Gaza. So Gaza is being controlled by Palestinian. West Bank was also earlier was given to was given earlier to Palestinians. But gradually in 1948 war, they occupied some territories. After till 1967, there is no territory for Palestinians. Although I'm not saying that Palestinians are not there. Palestinians are living, but the control over that land which is living by Palestinians, whether it may be West Bank or Gaza, are being under the control of Israel. And Al-Aqsa Mosque is also under the control of Israel. Okay, so wars and displacement, as I said, briefly what I have given, you can, when you go through this, as I said, 1948 war, Israel gained 75% of historic Palestine. What 1947 United Nations has given to Palestine, in 1948 war only they have occupied 75% of historic Palestine. Means nothing but they have demarcated like 50-50 territory. 50-50, 75% ain. Okay, when till 1967 war, complete Palestine was under the control of Israel. So next 1967 6-day war, Israel occupied Gaza, West Bank, East Jerusalem, Sinai and Golan Heights. Sinai Peninsula ఎక్కడ ఉంటది అంటే ఈజిప్ట్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది సిన్హాయ్ పెనిన్సులా. ఓకే, గోలన్ హైట్స్ ఇవి అర్థమైంది కదా. గోలన్ హైట్స్ ఆర్ బార్డర్ విత్ సిరియా, అండ్ Sinai Peninsula is of a territory of Egypt, was occupied by Israel. Okay, and మీరు చూడండి ఇక్కడ లెబనాన్ ఉంటుంది. సో బార్డర్ మెడిటేరియన్ సీ. సో బార్డర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది కదా. సినాయ్ పెనిన్సులా ఏంటి, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏంది, గాజా ఏంది, మెంటల్ పిక్చర్ వచ్చింది కదా. సో వెస్ట్ బ్యాంక్, గాజా వాస్ erstwhile territories of Palestine. Now also Palestinians are living. And for that matter, నేను ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి, హమాస్ అండ్ ఫతాస్. అయితే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, హమాస్ కి ఫతాస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు గాజా ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హమాస్, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫతాస్. దీస్ బోత్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ or group which is of Palestinian people. Okay, we will be talking about Hamas and Fatah in a brief period. Okay, attempt at peace. What are the attempts which is made to bring peace? One is Camp David. Okay, Camp David Accord, which was negotiated by United Nations between Israel and Palestinians. Okay, Israel withdrew from Sinai Peninsula, promised Palestinian self-rule. ఏమన్నారు అంటే, మీ టెరిటరీస్ మా కంట్రోల్లో ఉంటే మేము మీకు సెల్ఫ్ రూల్ ప్రమోట్ చేస్తాం. మీన్స్ నథింగ్ బట్ సింపుల్, మిలిటరీ మొత్తం మేనేజ్ చేస్తుంది, మీరు ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పడం. ఆల్దో దట్ వాజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ 1978 క్యాంప్ డేవిడ్ అకార్డ్. ఓకే, సో ఈ క్యాంప్ డేవిడ్ అకార్డ్ లో ఒకటి మాత్రం జరిగింది. ఏమైంది అంటే, ఇన్ 1997 Egypt, okay, this Egypt have signed a peace and friendship treaty with Israel. ఎందుకు, మా టెరిటరీ మాకు ఇచ్చేయండి. 1967 లో you occupied our territory. Okay, so give that Sinai Peninsula to us. So Camp David Accord, Israel withdrew from Sinai and they gave back Sinai to Egypt. Now, Egypt was the first Arab nation to recognize Israel as a nation. ఇంతకుముందు no Arab nation recognized. Okay, although 1947 లో many Arab nations were close with USA, but they attacked Israel because Arab nations don't want a separate country for Jews. Okay, first Intifada boosted Palestinian recognition. అంటే లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ అగ్రిమెంట్స్. అయితే ఈ అగ్రిమెంట్స్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు అంటే,
Sir, when this Israel-Palestine conflict was happening, no, there was a Palestinian Liberation Organization which was started in 1950s. అంటే 1948 వార్ తర్వాత పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా ముందు before after 1948 war, when Israel occupied Palestinian territories in 1949, I guess, Fatah, a militant organization, has been started to reclaim the territories which has given to occupied, not only occupied by Israel but also occupied by but also that land which is given to Israel and two nations. So they want independent Palestinian state. So that is how you see Fatah, a militant organization. They also used military means. They also want to use military means to reclaim the territories of Palestine. And dan tarvata 1954 lo Palestinian Liberation Organization has been formed. Palestinian Liberation Organization అంటే ఒక గ్రూప్, ఒక ఆర్గనైజేషన్, పొలిటికల్ గ్రూపింగ్ లాగా ఫామ్ చేసుకున్నారు. ఆ పొలిటికల్ గ్రూపింగ్ లో దిస్ ఫతాస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్షన్ అంటారు చూడండి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కి గొడవలు జరుగుతాయి, దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ లీడర్స్ ఉంటారు. సో Palestinian Liberation Organization was a political means to negotiate with Israel. పాలస్తీనియన్ డిమాండ్స్ ఏంటి అని ఇజ్రాయెల్ తో నెగోషియేట్ చేయడానికి పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైనా చూడండి, రెండు గ్రూప్స్ మధ్యలో గొడవ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ గొడవ ఎందుకు రిజాల్వ్ కాదు అంటే, ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంది అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి ఇండియాలో కమ్యూనల్ వైలెన్స్ కానీ మాబ్ వైలెన్స్ కానీ జరుగుతున్నప్పుడు పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేరు. ఇప్పుడు పోలీసులు 10% ఉంటారు సార్, వాళ్ళు పోలీసులు 5 మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళు 5000 మెంబర్స్ ఉంటారు. డూ యూ థింక్ దట్ లాఠీలు పట్టుకొని వాళ్ళని డిస్పోజ్ చేస్తారు? షూట్ చేయాలంటే ఎంతమందిని షూట్ చేస్తారు? ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ గ్రూప్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక లీడర్ లేకపోతే ఆ ఇష్యూ ఎప్పుడు రిజాల్వ్ కాదు. ఎప్పుడైతే ఆ గ్రూప్ అందరూ ఒకరి మాట వింటారో అప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు కానీ, ఇప్పుడు రేపొద్దున రేవంత్ రెడ్డి సీఎం ఆల్సో that CM can also talk to that group when there is one leader. ఇప్పుడు ఫార్మర్ ప్రొటెస్ట్ జరుగుతుంది, ఫార్మర్ ప్రొటెస్ట్ లెడ్ బై ఫార్మర్ లీడర్స్. గవర్నమెంట్ అనుమతించింది కదా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మర్ ప్రొటెస్ట్ జరిగినప్పుడు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క దగ్గర జరిగింది, ఎవరు లీడర్ ఏమో తెలియదు. గ్రాడ్యువల్ గా ఏమైందంటే ఒక 3-4 months తర్వాత ఫార్మర్ లీడర్ అసోసియేషన్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఇన్వైటెడ్ దెమ్ ఫర్ మీటింగ్ అండ్ రిజాల్వ్. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది అంటే, ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ గొడవలో మెనీ పాలస్తీనియన్ గ్రూప్స్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ విత్ ఇజ్రాయెల్, బట్ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్. అండ్ ఈ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్షన్ ఈస్ ఫతాస్. And you have to understand that even United Nations have recognized them as the eligible leaders of Palestinians. అంటే పాలస్తీనియన్ కాజెస్ ని ఫైట్ చేయడానికి పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది అని ఈవెన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ రికగ్నైజ్డ్, ఈవెన్ ఇజ్రాయెల్ రికగ్నైజ్డ్. అందువల్ల PLO వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్ మధ్యలో చాలా నెగోషియేషన్స్ జరిగాయి. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ the role of Fatah and Palestinian Liberation Organization. అయితే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, ఫతాస్ ఏంటి. ఫతాస్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు మిలిటెంట్ ఆర్గనైజేషన్. యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే, మీరు ఒక కోడ్ చూసి ఉంటారు చూడండి, టుడేస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్ టుమారోస్ మోడరేట్స్. స్టార్టింగ్ లో ఫతాస్ కూడా అలానే, మమ్మల్ని ఎవ్వరు ఆపేది లేదు, ఇజ్రాయెల్ నుంచి తీసుకుందామని. బట్ వెన్ ఇజ్రాయెల్ హ్యాస్ బికమ్ సో మచ్ పవర్ఫుల్, ఆబ్వియస్లీ ఎన్ని రోజులు ఎక్స్ట్రీమిజం ఉంటుంది చెప్పండి? 5 years 10 years. ఎన్ని రోజులు ఆ యంగ్ బ్లడ్ ఉంటది, వాళ్ళు కూడా ముసలాళ్ళు అవుతారా లేదా? అందుకని చూడండి, టుడేస్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఆర్ టుమారోస్ మోడరేట్స్. సేమ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఫతాస్. స్టార్టింగ్ లో లేదు, తగ్గేది లేదు, ఇజ్రాయెల్ నుంచి తీసుకుందాం.
బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీన్ టెరిటరీస్ కాదు, నైబరింగ్ ఎప్పటి నుంచో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కంట్రీ టెరిటరీసే తీసుకుంది. సినై పెనిన్సులా, గోలన్ హైట్స్, లెబనన్, ఇవన్నీ. అప్పుడు వాళ్ళు రియలైజ్ అయిండ్రు వీళ్ళను అట్లా కాకుండా నెగోషియేట్ చేద్దాము అని. దట్ ఈస్ హౌ దే ఫార్మ్డ్ యాజ్ అన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫార్మ్డ్ పొలిటికల్ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. అర్థం కదా? ఈ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇంతిఫాదా, ఓస్లో అకార్డ్స్, వీళ్ళందరూ నెగోషియేట్ చేయడం. ఓకే, సో ఈ నెగోషియేషన్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఫస్ట్ ఇంతిఫాదా అగ్రిమెంట్ ఏమైంది అంటే బూస్టెడ్ పాలస్తీనియన్ రికగ్నిషన్. అంటే ఇజ్రాయెల్ రికగ్నైజ్డ్ పాలస్తీన్ అండ్ యాసిర్ అరాఫత్ అని ఉంటది పిఎల్ఓ లీడర్. యాసిర్ అరాఫత్ డిక్లేర్డ్ పాలస్తీన్ ఇన్ 1988, రికగ్నైజ్డ్ బై 100 countries ఇంక్లూడింగ్ ఇండియా. అదే చెప్పండి చూడండి, స్టార్టింగ్ ఆల్ ద టెరిటరీస్ వేర్ దేర్ బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ సెల్ఫ్ రూలింగ్. ఇంతకుముందు ప్రామిస్ చేశారు చూడండి క్యాంప్ డేవిడ్ లో, దట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్. తర్వాత ఓస్లో అకార్డ్స్ వాజ్ ఆల్సో సైన్డ్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీన్ ఎక్స్చేంజ్ రికగ్నైజేషన్. ఈ ఓస్లో అకార్డ్స్ లో ఫస్ట్ ఓస్లో అకార్డ్ అని ఉంటది, సెకండ్ ఓస్లో అకార్డ్ అని ఉంటది. ఈ ఫస్ట్ ఓస్లో అకార్డ్, సెకండ్ ఓస్లో అకార్డ్ ని ఏం చేశారు అంటే వెస్ట్ బ్యాంక్ ని 3 ఏరియాస్ గా రికగ్నైజ్ చేశారు. ఏబిసి. ఏ అంటే ఏంటి అంటే విల్ బి కంప్లీట్ అండ్ కొన్ని ఏమో కంప్లీట్ ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయి కొన్ని టెరిటరీస్. బి ఏమో జాయింట్లీ కంట్రోల్డ్ బై ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలస్తీన్. సి విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై పాలస్తీన్ కంప్లీట్ గా. అంటే చూడండి వాళ్ళ కంట్రీని వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ టెరిటరీ ఆఫ్ పాలస్తీన్. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చింది ఎవరికి? పాలస్తీనియన్. వెస్ట్ బ్యాంక్ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారంటే వెస్ట్ బ్యాంక్ మొత్తం నువ్వు కంట్రోల్ చేయొద్దు, ఒక ఏరియా నీకు కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఇస్తా, ఒక ఏరియానేమో మన ఇద్దరం చూసుకుందాం కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని, ఇంకో ఏరియానేమో మనం మొత్తం ఇజ్రాయెల్ కంట్రోల్లో ఉంటది. దట్ ఈస్ హౌ సార్ పిఎల్ఓ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పిఎల్ఓ డిమాండ్ ఏముంది అంటే ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్. మా కంట్రీ నుంచి ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశావు అని ఉంటుండే ఫస్ట్ హమాస్ వాళ్ళకు. అదే హమాస్ కాదు, ఫతాస్ వాళ్ళకు. ఫస్ట్ మా కంట్రీ నుంచి వై యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ సపరేట్ కంట్రీ ఫర్ ఇజ్రాయెల్ అని ఉంటుండే. తర్వాత మెల్లగా పిఎల్ఓ స్టార్ట్ అయినాక 1947 లో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ టెరిటరీస్ మాకు బ్యాక్ ఇయ్యి అని ఇజ్రాయెల్ అడగడం. 1967 లో ఏంటి అంటే యూ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే 1967 కన్నా ముందు ఏ టెరిటరీస్ మా దగ్గర ఉన్నాయో అవి మాకు ఇచ్చినా చాలు. యూ లుక్ ఎట్ ద స్కోప్ ఆఫ్ డిమాండింగ్. ఫస్ట్ ఏమో 1940 ఫస్ట్ మాకు మా కంట్రీ నుంచి ఇజ్రాయెల్ ఎందుకు ఇచ్చావు అని గొడవ ఉంటుండే. తర్వాత 1947 లో యునైటెడ్ నేషన్స్ డిమార్కేట్ చేసింది కదా, బాబు ఆ టెరిటరీస్ ఇవి మాకు, మీ టెరిటరీస్ మీకు, మా ఈ టెరిటరీస్ మేము సపరేట్ కంట్రీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాము అని అనుకున్నారు. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే 1967 కన్నా ముందు, 1967 తర్వాత మొత్తం ఆక్యుపై, 1967 తర్వాత వెస్ట్ బ్యాంక్ ను గాజా ఆక్యుపై చేస్తారు. అట్లీస్ట్ వెస్ట్ బ్యాంక్ గాజానైనా కంప్లీట్ కంట్రోల్ మాకు ఇవ్వండి, మీరు వెళ్ళిపోండి అనే స్టేట్ కి వచ్చింది. సో యునైటెడ్ నేషన్ డిమార్కేటెడ్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ బరీడ్ డౌన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ పాలస్తీన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఇష్యూ గాట్ కాంప్లెక్స్డ్. తర్వాత ఏమైంది అంటే నేను చెప్పాను చూడండి, ఓస్లో అకార్డ్ ఏం చెప్తుంది అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఓస్లో అకార్డ్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ బ్యాక్ ద టెరిటరీస్ ఆఫ్ పాలస్తీన్. అట్లీస్ట్ 3 టెరిటరీస్ డిమార్కేట్ చేసి ఒకటైతే కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఇద్దాం అనుకుంది కదా. ఇజ్రాయిల్ లో ఉన్న రైట్ వింగ్ పీపుల్ ఉంటారు చూడండి, మీరు ఎప్పుడైతే పాలస్తీనియన్ కి వాళ్ళ టెరిటరీస్ కి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ మన సర్వైవింగ్ కి క్వశ్చన్ అవుతుంది అని ఆ ప్రెసిడెంట్ నే, ఇజ్రాయెల్ ప్రెసిడెంట్ వాజ్ అసాసినేటెడ్ బై ఇజ్రాయెల్ పీపుల్. So Israel people don't want to give back the territories. So this is how complex Israel-Palestine issue is. Okay, దాంట్లో మళ్ళీ ఏమైంది అంటే ఈ గాజాలో వెస్ట్ బ్యాంక్ లో హమాస్, ఫతాస్ అని ఉన్నారు కదా, నేను చెప్పాను చూడండి పిఎల్ఓ, మేజర్ ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ పిఎల్ఓ. హమాస్ ఏంటి అంటే చెప్పాను చూడండి ఈ మధ్యలో ఎమర్జ్ అవుతున్నారు. 1987 నుంచి హమాస్ గ్రూపింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ హమాస్ ఏమంటున్నారు అంటే మీ వల్ల చేత కాలేదు కాబట్టి మేము ఇజ్రాయెల్ నుంచి టెరిటరీస్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దిస్ టెరిటరీస్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయెల్. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఏమైందంటే మొత్తం పాలస్తీనియన్ పొలిటికల్ గ్రూపింగ్ వాస్ PLO, వెదర్ ఇట్ మే బి వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ గాజా స్ట్రిప్ వాస్ పొలిటికలీ కంట్రోల్డ్ బై పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. దాంట్లో మేజర్ గ్రూప్ ఎవరు? ఫతాస్. కానీ ఈ హమాస్ అనే గ్రూప్ కొత్త ఎక్స్ట్రీమిస్ట్,
వీళ్ళు ఏంటి అంటే రెవల్యూషనరీ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్. అండ్ దీస్ పీపుల్ సెడ్ దట్ వి విల్ వేజ్ వార్ అగేన్స్ట్ ఇజ్రాయిల్. హమాస్ ని చూసి ఫతాస్ అంటారు, మేము కూడా అంతే అనుకున్నాం, మళ్ళాగా మాకు కూడా బుద్ధి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్టెడ్ బిట్వీన్ హమాస్ అండ్ ఫతాస్. వీళ్ళు ఏంది అంటే హమాస్ ఏమంటున్నారు అంటే వార్ చేసుకొని వి విల్ టేక్ బ్యాక్ టెరిటరీస్. ఫతాస్ ఏమంటారంటే వి విల్ నెగోషియేట్ విత్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ టేక్ బ్యాక్ టెరిటరీస్. మాకు ఓస్లో అకార్డ్ వరకు ప్రామిస్ చేశారు, ఓస్లో అకార్డ్ లో వి విల్ గివ్ బ్యాక్ దట్ టెరిటరీస్. ఎందుకు ఓస్లో అకార్డ్ ఫేమ్ అయింది అంటే హమాస్ 1987 లో ఓస్లో అకార్డ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 1993, 1995. హమాస్ గ్రూపింగ్ ఎప్పటి నుంచి ఫేమస్ అయింది? 1987. అంటే సింపుల్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ ఇజ్రాయలీ సేయింగ్ దట్ మెల్లమెల్లగా నెగోషియేట్ చేసి మీ టెరిటరీస్ మీకు ఇస్తాము అండర్ ఓస్లో అకార్డ్ అని స్టార్ట్ చేయగానే హమాస్ ఏమన్నారంటే మీరేంది ఇచ్చేది మా టెరిటరీస్ మేము తీసుకుంటామని. ఈ ఫతాస్ నెగోషియేట్ చేస్తూ ఈ హమాస్ గ్రూప్ పెరగడం వల్ల ఫ్రాక్షన్ పెరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఈ గాజాలో నౌ ఎంటైర్ గాజా ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ హమాస్. అంటే ఇప్పుడు రీజనల్ సెల్ఫ్ రూలింగ్ ఇచ్చారు కదా, అక్కడ గాజాలో హమాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గవర్నమెంట్, ఇన్ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఫతాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గవర్నమెంట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ రాదర్ దెన్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. స్టోరీ అయితే అర్థమైంది కదా. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇష్యూని సార్ట్ అవుట్ చేద్దాము అని Palestinian Liberation Organization through backing of Fatahs they started. They were negotiating. This negotiation was becoming successful, but the people from both Israel and Palestine were not making this peaceful negotiation work out. ఎందుకని చెప్పాను చూడండి, ఇజ్రాయెల్ లీడర్, ఇజ్రాయెల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ was killed by Israel people. Okay, why? Because under Oslo Accord this Israel is giving back the territories of Palestine. సార్ అనుజని ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను, ఇది ఇంకా మీకు సింపుల్ అవ్వడానికి. ఎప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ద వే వి ఎడ్యుకేట్. ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో మీ ఫాదర్ కి మీ బాబాయ్ కి గొడవలు జరుగుతున్నాయి. మీ ఫాదర్ మీ బాబాయ్ గురించి తిట్టడం కానీ నెగిటివ్ గా రోజు మొత్తం మీ ఫ్యామిలీలో చెప్పారనుకోండి, genuinely your father he's a brother of your father. Okay, మీ ఫాదర్ ఆర్ లేకపోతే మీ ఫాదర్ నెగిటివ్ చెప్పే వారికి మీకు తెలుసు కదా, అంటే ఇష్యూ ఏమైందో మీకు తెలియదు. అసలు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ బిట్వీన్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ యువర్ అంకుల్ ఆర్ బాబాయ్ ఎవరికి తెలియదు. ఇష్యూ మర్చిపోతారు కానీ గొడవలు పెరుగుతాయి. అంటే ఎర్లియర్ యువర్ ఫాదర్ ఫాట్ because of certain issue between with his brother, but gradually when next generation comes, next generation people will fight with the next generation people ignoring the issue. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ అదే జరుగుతుంది. ఇజ్రాయెల్ స్టూడెంట్స్, ఇజ్రాయెల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. they are not concerned about that this is a territories of Palestine. they think that Palestinian people are enemies. ఆ ఎనిమీస్ కి నువ్వేం చేయొద్దు. రేపొద్దున నేను చెప్తున్నాను చూడండి, రేపొద్దున గొడవలు ఎలా అవుతాయంటే రేపొద్దున మీ ఫాదర్ వాళ్ళ తమ్మునితోని రీయూనైట్ అవ్వాలి అన్న పీపుల్ ఒప్పుకోరు, పిల్లలు ఒప్పుకోరు. ఇది ఎన్ని ఫ్యామిలీలో జరుగుతున్నాయి? సేమ్ is the story with respect to this way you can understand in a better. చూడండి, Oslo Accord, both the leaders and the World United Nations is also trying to mediate and try to give their territories back. People of Israel are also not accepting. But idanta pakka pettandi. Good thing which we have observed is nowadays you see many Israelis are opposing the behavior of Benjamin Netanyahu. మేము వాళ్ళకి టెరిటరీస్ ఇవ్వద్దు అన్నాం కానీ వాళ్ళకు ఫుడ్ సప్లైస్ కూడా రాకుండా చేస్తున్నావు చూడు, అది ఎవరు కూడా ఒప్పుకోరు అని చాలా మంది ఇజ్రాయెల్స్ ఆర్ అపోజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బిహేవియర్ ఆఫ్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు. సి ఇజ్రాయెల్ లో కూడా రైట్ వింగ్ ఉంటారు, లెఫ్ట్ వింగ్ ఉంటారు, న్యూట్రల్ వాళ్ళు ఉంటారు. రైట్ వింగ్ అనేది అంటే ఫర్ దెమ్ జూయిష్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే జూయిష్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచిస్తారు, జూస్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచిస్తారు, ఈ కంట్రీ అంతా మాదే అని ఆలోచిస్తారు.
కొంతమంది ఏమంటారు, ఇప్పుడు చూడండి అఖండ్ భారత్, కొంతమంది ఏమంటారు అంటే ఇండియాలో కొంతమంది ఉన్నారు ఏమంటారు, పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. That ideology might be correct or wrong. I'm not questioning that ideology. I'm not criticizing that ideology. But practically implementing that ideology, is it feasible now? That in the same lines, also you have to look from the perspective of conflict between Israel and Palestine. Is it clear? Did I simplify the story with respect to Israel and Palestine? ఇప్పుడు మీకు PLO ఏంటి, హమాస్ ఏంటి, ఫతాస్ ఏంటి, ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా డిఫరెన్షియేషన్. గొడవ ఏంటి, వై దెర్ ఇస్ నో పాలస్తీనియన్ స్టేట్ అనే ఆర్టికల్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే 67 తర్వాత పాలస్తీనియన్ కి టెరిటరీసే లేవు. Gaza airspace, Gaza over the Palestinian, Gaza airspace is under the control of Israel. Mosque of Arabs is under the control of Israel. Entire Jerusalem is under the control of Israel. Entire West Bank is under the control of Israel. Okay, so October 2023 ఏమైంది అంటే హమాస్ అటాక్ ఆన్ Israel. Fatah knows that if you attack Israel, Israel will retaliate. అరే పాయింట్ ఏంటి అంటే నువ్వు అటాక్ చేస్తున్నావు, నీ ఎంటైర్ ఎయిర్ స్ట్రిప్ రేడార్స్ అన్ని ఇజ్రాయెల్ కోసమే పనిచేస్తున్నాయి, వాళ్ళకి తెలియదు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అటాక్ చేస్తున్నావు. హమాస్ ఒక్క ఏరియా నుంచి అటాక్ చేస్తే ఇజ్రాయెల్ ఏం చేసింది అంటే ఎంటైర్ ఒక చిన్న పిల్లల హాస్పిటల్ ని బాంబు పెట్టి పేల్చింది. ఇజ్రాయెల్ హ్యావ్ డన్ దట్. Israel have done bombed the refugee centers. Palestinians అందరూ వార్ జరుగుతుందని ఒక దగ్గరికి వెళ్తే రిఫ్యూజీ సెంటర్స్ ని బాంబ్ చేసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ what it is between Israel and Palestine. War caused massive casualties and humanitarian crisis. Palestinian issue regained global attention. Some Western nations recognized Palestinian statehood. India also recognized Palestinian statehood. India's approach ఏందో నేను చెప్తాను. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంటెక్స్ట్. ఐఆర్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతాయి, బ్రీఫ్ గా మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఇజ్రాయెల్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ జీనోసైడ్ అండ్ అపార్థైడ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బాటమ్ లైన్ ఏంది, ఇజ్రాయెల్ వాంట్స్ ఆక్యుపేషన్ వితౌట్ కాన్సిక్వెన్స్. అంటే ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ని మేము ఆక్యుపై చేసుకొని ఉంటాం, మీరేం మాట్లాడొద్దు, మేమేది ఇస్తే తీసుకోవాలి. పాలస్తీనియన్ డిమాండ్స్ 2-state సొల్యూషన్ 1947 లో గుర్తుందా, అది పాలస్తీన్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ అది 2-state సొల్యూషన్. ఇప్పుడు చూడు పాలస్తీనియన్ ఇన్ 1967 బార్డర్స్, 1947 పోయింది, 1967 బార్డర్స్ అని ఇవ్వండి, ఆర్ ఈక్వల్ రైట్స్ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టేట్ వితౌట్ అపార్థైడ్. సో పీస్ లుక్స్ రిమోట్ టుడే, వయలెన్స్ కంటిన్యూస్ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ సైకిల్. ఓకే, ఇది నేను చెప్పాను చూడండి, మీకు ఇది చెప్తే మీరు విత్ దట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వెన్ యూ అండర్స్టూడ్ యూ లుక్ ఎట్ ద చార్ట్. అసలు లొకేషన్ ఏంటి, ఓకే గాజా స్ట్రిప్ లొకేషన్ ఏంది, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏంది, జెరూసలేం ఏంటి, జెరూసలేం ఎలా డివైడ్ అయిపోయింది, వెస్ట్ జెరూసలేం ఇస్ విత్ జూయిష్ మెజారిటీ, ఈస్ట్ జెరూసలేం ఇస్ పాలస్తీనియన్స్, ఇంక్లూడ్స్ ఓల్డ్ సిటీ. సో ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు, నేనేం చెప్పాను, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ఫతాస్, గాజా ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై హమాస్. ఓకే, సో రీసెంట్లీ అపోజిషన్ లీడర్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే మాకు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వద్దు, కొత్త వాళ్ళు కావాలి. ఎందుకు వద్దు అంటే we want to remove him. Why you want to remove him? Because this chief election commissioner is acting as an BJP agent and election fraud జరిగింది ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండర్. అదే చూడండి ఓటర్ ఫ్రాడ్ అని చెప్తున్నారు చూడండి అపోజిషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్. So that election commission, chief election commissioner Gyanesh Kumar has clearly said that there is no fraud. Okay, so now opposition parties are demanding that we want to remove chief election commissioner. Okay, so that is the issue. So point ఏంది అంటే అపోజిషన్ ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అదంతా పక్క పెట్టండి. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ is in the news. So we for UPSC examination we have to study what is the role of chief election commissioner. So you know in India till 1989 I guess there was only one chief election commissioner. Election commissioner
consists of only one member. But after 1989, we started appointing 2 election commissioners. So ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటారు అంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు, 2 ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ఉంటారు. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇప్పుడు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ న్యూస్ లో ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ కి ఎలా చదవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, what are the qualifications for chief election commissioner, how can, as we are talking majorly we are talking about removal of chief election commissioner, how can chief election commissioner be removed, chief election commissioner ni ela remove cheyochu. Okay, so tell me how chief election commissioner is removed. Impeachment process. See, chief election commissioner, we talked about impeachment of judges, same chief election commissioner removal. So chief election commissioner can be impeached on the same grounds how a judge of Supreme Court is removed. Okay, by the way, how chief election removal news lo undi, this is also important. How chief election commissioner is appointed cheppandi, ఎందుకంటే న్యూస్ లో లేదు బట్ ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి, how chief election commissioner is appointed. I think I did not include this, నాకు ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చింది. రిమూవల్ న్యూస్ లో ఉంది కానీ how chief election commissioner is appointed. ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు. ప్రాసెస్ ఏంటి? అబ్బా సేఫ్ సైడ్ ఆన్సర్ సార్, ఇది ఎగ్జామ్ లో పనికొస్తుంది యూపీఎస్సీలో. అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు అంటే మేజర్ గా ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు సార్, చేతులు దులిపేసుకోవచ్చు చెప్పేసి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్? Chief election commissioners are appointed, okay, election commission members are appointed through a select committee ఉంటుంది, search committee ఉంటుంది, select committee ఉంటుంది. Search committee and select committee. Search committee will be headed by Ministry of Law and Justice. ఆ లా అండ్ జస్టిస్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఇంకా 2 హై లెవెల్ సెక్రటరీస్ ని మెంబర్స్ గా పెట్టుకొని ఈ 3 మెంబర్స్ వెతుకుతా ఉంటారు. వెతికి ఎవరైతే సిఈసిగా అపాయింట్ చేయొచ్చో సో వాళ్ళ ఆ ప్రాస్పెక్ట్ ఒక 5 పేర్లు ఇస్తారు. ఆ 5 నేమ్స్ ఇస్తే సెలెక్ట్ కమిటీ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ కమిటీ విల్ బి లెడ్ బై ఐ థింక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అండ్ 1 క్యాబినెట్ మినిస్టర్. ఓకే, 1 క్యాబినెట్ మినిస్టర్. ఈ ముగ్గురు కలిపి ఆ దాంట్లో నుంచి దే విల్ బి సెలెక్టింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్. Okay, so this is also, I think this is not in the news, but this is important because when CEC is in the news, so that is selection process. Removal of CEC in the news, so I emphasize more on removal of CEC. And article, what is that article? Article 324 నుంచి 330 328 328 వరకు it is related with election commission. And మీరు పాలిటీ స్టూడెంట్స్, పాలిటీ అయిపోయిందా? పాలిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చదివారమ్మా మీరు? బిఏ పాలిటీ. ఓకే, హెచ్ ఎక్కడ చదివారు? కర్నూలు. ఓకే, సో హిస్టరీ, ఎకనామిక్, పాలిటీ చదువుకొని వచ్చిందట. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ సిఈసి. సో రిమూవల్ ఆఫ్ సిఈసి కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి? ఆర్టికల్ 324 సబ్ క్లాస్ 5 టాక్స్ అబౌట్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిఈసి. సో grounds for removal: CEC removes require proved misbehavior or incapacity. What do you understand by proved misbehavior or incapacity? Proved misbehavior అంటే ఏంటి అంటే కరప్షన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో కరప్షన్ తీసుకోవడము, నాట్ ఓకే, లైక్ ఎలక్షన్ ఫ్రాడ్ చేయడము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తే proved misbehavior. Incapacity means he is not able to effectively be that in that position. So ఈ అపోజిషన్స్ ఏమిటంటే on the both grounds CEC has failed. That is the reason why we have to remove. So how CEC process of removal? CEC removal process follows Supreme Court judge standards. As I said, no, what is that judge? Last class we discussed. He will be removed through special majority. First ఏం చేస్తారు అంటే పోయిన జడ్జికి ఏం చేశారు మీరే చెప్పండి? we discussed in the class. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఎంక్వైరీ చేస్తారు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. So when investigation has been proved, yes, he might be involved, then point his, you see,
initiation, a removal motion must be introduced in the parliament. So a removal motion should be supported by either members of the house. అంటే ఏంటి అంటే లోక్ సభలో అయితే 100 members, రాజ్యసభ అయితే 50 members. So after that motion is being passed, then they are going to investigate. When the investigation is proved, then there will be an voting. When the house is being passed with special majority. Special majority ante enti, majority of the house and 2/3 majority of present and voting. Last time kuda cheppanu chudandi. What is that special majority? Majority of the house plus not only majority of the house, 545 members unte more than that. And the majority of the house is 50 plus 1, 50% plus 1. And present and voting means nothing but if there are 400 members, out of that 2/3 of the members should give assent to that thing. Then he will be, if this is passed in both the houses, then he will be, then if president approves, then he will be stand. Okay, President of India orders for the removal of CEC. So you understood? So how CEC is removed, how CEC can be removed, this is the process. So a removal motion must be introduced. ఇప్పుడు ఏమన్నారు అంటే opposition leaders ఏం చెప్పారు అంటే we are going to introduce the motion with respect to removal of CEC in parliament. A motion to remove the CEC is introduced in the parliament. The motion must be supported by special majority. Parliament investigates the allegation against CEC. If the motion passes, the president orders the removal. Okay. Who Lok Sabha speaker or may admit or refuse the motion after examining its validity. Once admitted, an investigation process begins. Okay. అదే చెప్పండి చూడండి, ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా 3 member. With respect to the judge also 3 member committee was appointed. A 3 member committee is constituted, usually consists of sitting Supreme Court judge, Chief Justice of High Court. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే 2 institutions వచ్చింది కాబట్టి next time there might be a prelims question with respect to that, because CEC and removal of judges of Supreme Court is same. So mostly they might be asking about what will be the 3 member of the committee. Okay, 3 member committee is constituted, usually consists of sitting Supreme Court judge, Chief Justice of High Court, and eminent jurist. Okay, so if committee report ichin tarvata you can understand, we have discussed no why Alaskan wins. State Election Commission ki అవునవును, స్టేట్ లో ఐ థింక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సేమ్ చీఫ్ మినిస్టర్, అపోజిషన్ లీడర్స్ వీళ్ళు ఉంటారేమో. ఓకే, గవర్నర్ అంటే ఐ థింక్ దట్ గవర్నర్ విల్ నాట్ బి ద మెంబర్, గవర్నర్ విల్ బి ద అపాయింటింగ్ బాడీ. మీరు అన్నారు చూడండి, సెలెక్ట్ బాడీ సెర్చ్ కమిటీలో అసలు ఉండరు, గవర్నర్ విల్ అపాయింట్, గవర్నర్ విల్ డెఫినెట్లీ అపాయింట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దిస్ ప్రాసెస్, ఒక్కసారి చూడాలి. ఓకే, ఒకసారి చూసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకాల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, అదే సార్, దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పవర్స్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా, పవర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. ఏంటి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ కండక్ట్ MLA elections is also conducted by ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దేనికి చేస్తుంది అంటే మన పంచాయత్, ఓకే, మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ విల్ బి కండక్టెడ్ బై vote fraud is, that is what I am talking about, election commission of India. See, that is what I am trying to say. No, vote fraud case was being targeted towards election commission of India. Enduku election commission of India is, election commission of India will be conducting MLA elections also in the state. MLA MP elections are being conducted by election commission of India. మీరు అంటున్నారు చూడండి ఎలక్టరల్ రోల్ ఇవన్నీ,
But the point here is the powers and responsibility when elections are being announced. The state may see, this is a problem. Let me tell you, I get what is the what is concerning you. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వోంట్ హ్యావ్ సపరేట్ మెషినరీ. గవర్నమెంట్ మెషినరీ విల్ బి యూజ్డ్ బై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై కాన్ఫ్లిక్ట్ arises, right? Election commission, when election process starts, entire machinery will be functioning under the election commission of India. Who is that entire machinery? Government machinery, whether it might be state, whether it might be center. Returning officer avaru untaru, group 1 officer kuda kavachu, but whose responsibility is with election commission of India. I think that is what you are asking, right? నేనేం చెప్పాను, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ గుర్తుందా? 1951 and 52. What did I say? 51 and 52 differentiation, electoral roll and electoral preparation of electoral college is different. An act is there. Once electoral roll ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత, at the end of the day electoral roll ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియానే జరుగుతుంది. బట్ ద యాక్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎలక్టరల్ రోల్ చేయడం కూడా ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు చూడండి, ఎస్ఐఆర్ అంటున్నారు, సర్ రిపోర్టే కదా. ఓకే, సో దట్ ఎస్ఐఆర్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్సో. అంటే మీరు లేనట్టున్నారు. అప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను అంటే, పాయింట్ ఏంది అంటే సార్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ద ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్ ఈస్ ఓటర్ ఐడి వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఇంటెన్సివ్ special intensive research is going on. Special intensive revision report. So దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే, there is an allegation which is happening in Bihar. There is an allegation that this election commission or the machinery which is working in that, there might be biased interest. అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ లో ఉండే ఓటర్స్ ని రికగ్నైజ్ చేయకుండా వాళ్ళని ఏమని చేయడం అంటే, you don't come into this constituency, you are under different constituency. దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, definitely when you know, there will, when we are talking about political parties run through ideology. There will be, this ideology will be carried by some people, whether it might be Hindu ideology, whether it might be Dalit ideology, whether it might be Yadav ideology, whether it might be BC ideology. ఈ ఐడియాలజీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసే వాళ్ళను వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే, యు ఆర్ డూయింగ్ సెలెక్టివ్లీ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే ఏంటి అంటే, ఆర్బిట్రీనెస్ ఉంది, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే కొంతమంది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు బీజేపీ అంటే, లెట్ మీ టెల్ యూ, బీజేపీకి ఫేవర్ ఉన్న వాళ్ళను ఓటర్స్ గా రికగ్నైజ్ చేసి, అగేన్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఉన్న వాళ్ళను ఓటర్స్ గా రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు. ఇఫ్ అట్ ఆల్ దే ఆర్ అగేన్స్ట్ గవర్నమెంట్, ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ ఎ ఓటర్, దే వోంట్ గెట్ ద ఛాన్స్ టు ఓట్. So this is what the argument here is, there is a selective targeting. So people who are in favor, ఇప్పుడు సార్ మీరు అనొచ్చు, సార్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ఫేవర్ అనేది ఓటేసేది ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, డెఫినెట్ గా చూడండి, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి. ఈ ఏరియా, ఈ స్ట్రీట్ ఈ పొలిటికల్ పార్టీకే ఓటేస్తుంది. మీరు ఎంతనైనా హిస్టరీ ఎంతైనా చేంజ్ చేయండి, అక్కడ జనాలు మారరు. అంటే చూడండి, లెట్ మీ టెల్ యూ, బూత్ రిజల్ట్స్ కూడా చెప్తాయి. అదే చెప్తున్నాను చూడండి, బూత్ రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అప్పుడు ఏంది అంటే, బూత్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు. ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు బూత్ మేనేజ్మెంట్ ఎలక్షన్ కన్నా ముందు ఏం చేస్తారు, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ని మేనేజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దీన్ని త్రూ దిస్ SIR measure you are going to use for your advantage. So that is what has been questioned by opposition parties. సో మీరు బూత్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు చేస్తారు, ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు చేసేది ఈ రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. సో అందు గురించి అని వి వాంట్ ఇట్ టు బి ట్రాన్స్పరెంట్. బట్ సుప్రీంకోర్టులో కేసు చేసిన సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నది అంటే, ఓటర్ ఐడి ఆధార్ కార్డు ఉన్నా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. ఓకే, పాత ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది నీ దగ్గర, ఓకే, లేదు ఓటర్ ఐడి కార్డు లేదు, లేకపోతే ఆధార్ కార్డు ఉంది, సో యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడేట్ విత్ ఆధార్ కార్డ్. దట్ వాస్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ వి డిస్కస్ దట్. ఓకే, అలస్కన్ విన్స్ ఇండియా అండ్ ట్రంప్ పుటిన్ సమిట్. ఓకే, ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు కలిసిండ్రు.
కలిసి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసారు, తిన్నారు, మాట్లాడుకున్నారు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం మాట్లాడుకున్నారు అంటే మేము చెప్పాం. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ యువర్ మీటింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే నో, వీ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. అంటే వీ థింక్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. వేర్ ఈస్ ద సక్సెస్? వాట్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫైనలైజ్డ్? యూ లెట్ యూ నో. ఏం జరగలేదు ముచ్చట. అర్థమైందా? సో మన తాత ఏంది అంటే చాలా సీరియస్ గా చూశాడు. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇది ఎట్లయింది అంటే ఫ్యామిలీ ఎప్పటి నుంచో పెళ్లి సంబంధాల కోసం వెతుకుతుంటారు చూడు. కొడుకు 35 సంవత్సరాలు అయింది. ఓకే, కొడుకు ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుతుండు. ఓకే, సో అమ్మాయి ఒప్పుకుంటదా, వీనికి నచ్చుతుందా అమ్మాయి అనే డిస్కషన్ లో మనోళ్ళు చూస్తున్నారు అటు సైడ్. ఓకే, వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటారు, అవుట్కమ్ పెళ్లి జరుగుతుందా జరగదు, జరిగేది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో పెళ్లి. కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంట్లో జరుగుతున్న పెళ్లి అన్నట్టే కదా. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళ మీటింగ్ అవుట్కమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఇండియా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం ముచ్చట పెట్టలేదు. ఏమన్నాడు పుట్టిన్? ఏమన్నాడు అంటే ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. సో మేము మంచిగా మాట్లాడుకున్నాం, చాలా కాంప్రిహెన్సివ్ గా మాట్లాడుకున్నాం, చాలా పెద్ద ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఏం రిలీజ్ చేయలేదు. అంటే పాయింట్ ఏంటి అంటే జాయింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, వాట్ ఈస్ దట్ టార్గెట్స్ పెట్టుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే వీళ్ళిద్దరు పెద్ద మనుషులు కలిసింది దేనికి? యుక్రెయిన్ వార్ స్టాప్ చేయడానికి. ఓకే, యుక్రెయిన్ గురించి కూడా ఇంకా ఫైనలైజ్ ఏం అవ్వలేదు. ట్రంప్ ఏమన్నాడు అంటే మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్నాం, కానీ ఓకే మాకు ఇంకా ఒక కంపెనీ ఉంటే బాగుండు. సో యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీని కూడా పిలిచి ఒకసారి మాట్లాడతాం. దాని తర్వాత అవుట్కమ్ విల్ discuss more. So this is what has been discussed. Although we are not concerned majorly about how to look at this issue, let me tell you, keeping that example, very simplistic example aside, that the issue is not that simple. Let me make it clear. The point here is there is a hypocrisy which is followed by USA with respect to India. The hypocrisy is when India is involving in trade with Russia, that is troubling USA. When USA itself is doing trade with Russia, what is the problem? Why you are being that hypocrite in asking for stopping trade between India and Russia? Majorly 35 to 40% of the crude oil comes from Russia. So India is heavily dependent on that. Sudden వచ్చి లేదు ప్రెసిడెంట్ కి కలొచ్చింది, ఓకే ట్రంప్ మంచోడు కాదు, పుటిన్ మంచోడు కాదని. సో you are coming and you are saying that you have to stop trade. మరి పాయింట్ ఏంటి అంటే when Europe is also doing trade, okay, when Europe is also doing trade, why you are not putting restrictions? So the issue is not the tariffs. The issue is not the relation between India and Russia. The issue is what we have to discuss here is chala important. Sir, this is how classes will help you. The issue is why India has put itself in this situation, where India have failed in putting this, bringing this situation this far. కొడుకుకి 30 సంవత్సరాల వరకు ఎందుకు పెళ్లి చేయలేదు? ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ ఎందుకు అంత సీరియస్ గా చూస్తున్నావు? Now you see what is our foreign policy failure, how government of India has failed diplomatically with respect to USA in bringing to this situation. Definitely, see, I cannot say that it is the activities which is done by Trump, you cannot blame that it is India's diplomatic failure, but also underlying that there are certain diplomatic failures which is been committed by India's side. We are going to highlight that. Okay, so Alaskan summit, అర్థమైంది కదా what we are going to discuss. We are not going to discuss about why what is this tariffs and all. Recently ఏం చెప్పింది అంటే India, if you don't stop tariffs, initially we will impose 25% tariffs. India did not stop trade with Russia. They extended the tariff to 50%. Now they are saying that we will pass a law saying that if at all an economy which is ట్రంప్ ప్రాబ్లం ఏంది రష్యాతోని అంటే ట్రంప్ నచ్చక నువ్వు ఒప్పుకో. సి ట్రంప్ కెనాట్ సే దట్ ఐ డోంట్ లైక్ పుటిన్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ట్రేడ్. హీ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ అన్
explanation, no, to India why India should stop trade with Russia. What is that reason? Question అర్థమైందా? Okay, exactly. Very good. Okay, very good argument, sir. Russia's economic growth, trade వల్ల economic growth జరుగుతుంది. Russia economy is used to promote wars. So Trump is saying that your trade is earning income for Russia, and through that Russia is funding war. So your contribution is used in funding war. That is the reason why you have to stop trade with Russia. Okay, Alaskan movement refers to the meeting between US President and the Russian President on August 15, 2025. While it aimed to address the Russian-Ukraine conflict, the outcomes were not favorable for India. The anticipated US-Russia reapproachment did not alleviate pressure on India regarding its ties with Russia. At the end of the day, there is no proper conclusion to that meeting. That is the reason why the trade issue between India and Russia is not yet been discussed comprehensively. మనల్ని ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళిద్దరు రిజాల్వ్ చేసుకొని వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకొని చేతిలో చేసుకొని వచ్చి మేమంతా ఓకే యుక్రెయిన్ వార్ ని కూడా స్టాప్ చేస్తామని పుటిన్ ప్రామిస్ చేస్తారనుకున్నా. తర్వాత అందరు కలిసి రష్యాతో ట్రేడ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నారు, కానీ అక్కడ వరకు రాలేదు ముచ్చట. ఓకే, సో implications for India. This summit implications for India is US sanctions on Russia, limits India's oil imports. Okay, already. So first of all, India చేయాల్సింది ఏంది అంటే India should have diversified its oil basket. India haven't done that. See, no trade talk resumptions. ఇప్పటి వరకు USA కి రష్యా, USA కి ఇండియాకి ట్రేడ్ టాక్స్ ఏం లేవు. ఆ టారిఫ్స్ గురించి వీఆర్ నెగోషియేటింగ్. సో వీఆర్ స్టిల్ నెగోషియేటింగ్. సార్, ఎందుకు ఇండియా ఈ యుఎస్ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేస్తే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ విత్ యుఎస్ఏ. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ leverage with USA. Now you are imposing these tariffs, definitely Indian products will be suffered. So trade will be happening. So geopolitical motivations, US trade with Russia అంటే చెప్పాను చూడండి, their trade is okay, but you are hypocritic being targeting our trade between India and Russia. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు ట్రేడ్ is not money not used for war purpose. Okay, so lessons for India, that is what I am trying to say now. So what are the lessons which India should learn from this situation is, first thing, don't put all eggs in the US basket. India should have diversified trade. If India have diversified the trade, India would not have impacted that much. అంతే కదా. ఇప్పుడు ట్రంప్ ఎందుకు బెదిరిస్తున్నాడంటే మీ మేజర్ ట్రేడ్ మాత్రం ఉంది. ఓకే, నేను టారిఫ్స్ పెడతా, నువ్వు నోరు మూసుకొని వినాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, సార్, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్యలో ఎగ్జామ్స్ నాకు నిన్న క్వశ్చన్ యుఎస్ ఎంటాంగిల్మెంట్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది, మీరు చూడండి IR లో. ఐ డోంట్ యు లుక్ ఎట్ దట్. సో ద డిబేట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే యుఎస్ టారిఫ్స్ వల్ల economic security or energy security versus financial foreign policy autonomy. Okay, the ikkada major problem for India is US activities ela chestundi ante US is asking India to decide నీకు ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ముఖ్యమా లేకపోతే ఎకనామిక్ సెక్యూరిటీ ముఖ్యమా, or your foreign policy autonomy. Is it important or is it important? Point enti ante, as India is following its foreign policy autonomy, emani ante US, you cannot question us with respect to our trade. It is our wish, we are going to do trade with Russia, it is our choice.
But USA is saying that if you do that, we will be imposing economic sanctions. We will be imposing economic tariffs. So India is being undergoing this conflict, energy security versus foreign policy autonomy. India situation కిందకి తీసుకొని రావడం, instead of jumping through hoops for Washington, India should diversify ties with Japan, China, Russia, G20 and global south. అంటే don't India's exports should or not, the destination for India's exports should not always be USA. We have to diversify. You understand my point? So that is the major point. Substance over style. Modi's foreign policy. See, Modi eppudu em chesetodu ante, one of the uniqueness of Modi we'll discuss in our foreign policy, evolution of foreign policy also. Modi has used his individual charisma in the international to develop good relations. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మోడీ ఎప్పుడు పోయినా చూడండి, యుఎస్ కి పోయినా మోడీ కూర్చునేటప్పుడు పెద్ద మనిషి లేచి, ఓకే, మోడీ చైర్ వెనుక గుంజి కూర్చోండి అని రెస్పెక్ట్ చేయడం. అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే, హీ హ్యాస్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ లీడర్స్. సి, అది ఒకసారి మంచిగా అవుతుంది, ఒకసారి మంచిగా కాదు. ఎందుకు అంటే పాయింట్ ఏంది అంటే, ట్రంప్ ఉంటాడా ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, రేపు పొద్దున డెమోక్రాట్స్ ఇంకోరు వస్తారా లేదా? ఆ డెమోక్రాట్స్ కి ఏమన్నా ఉంటది అంటే, దే విల్ నాట్ లుక్ ఇండియా రిలేషన్స్ విత్ యుఎస్ఏ యాజ్ ఇండియా వర్సెస్ యుఎస్ఏ రిలేషన్. దే విల్ లుక్ దట్ నరేంద్ర మోడీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ట్రంప్. Okay, that is the reason why might be with Democrats he might not be good. You understand my point? So ikkada chudandi, substance over style. Modi's foreign policy has relied a lot on personal chemistry. Adi telusu manaku, Meloni Modi relationship, good relationship. Okay, so Modi's foreign policy has relied a lot on personal chemistry and big rallies. Ade cheppanu chudandi, howdy Modi, namaste Trump. ఓకే, అంటే మోడీ ఆడికి పోయినప్పుడేమో పెద్ద ఈవెంట్ పెట్టాడు. ఓకే, ఈడికి వచ్చినప్పుడేమో నమస్తే ట్రంప్. ఓకే, తాతిడికి రాగానే మంచిగా తాజ్మహల్ తీసుకుపోయి అన్ని చూపించి. ఓకే, బట్ సచ్ సమ్మిట్ షోస్ డోంట్ ఆల్వేస్ లీడ్ టు రియల్ బెనిఫిట్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, మోడీ జింగ్పింగ్ మెట్ 18 times బిఫోర్ 2020, బట్ తర్వాత గల్వాన్ క్లాషెస్ జరిగినాయి. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే, we don't want, మీ ఫ్రెండ్షిప్ కాదు మాకు ముఖ్యం, ఇండియా యుఎస్ఏ రిలేషన్షిప్ ఎంత స్ట్రెంగ్ అవుతున్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్. దీనివల్ల ఇంకో రిపర్కషన్ ఉంటుంది చూడు, నీడ్ ఫర్ బైపార్టిషన్షిప్. అంటే ఏంటి అంటే, ఇండియా మస్ట్ మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ బోత్ రిపబ్లికన్స్ అండ్ డెమోక్రాట్స్. ఇప్పుడు నౌ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ రిపబ్లికన్స్. టుమారో వెన్ డెమోక్రాట్స్ కమ్, నౌ డోంట్ యు థింక్ డెమోక్రాట్స్ విల్ థింక్ దట్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫ్రెండ్? అందుకని చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎ ఫారిన్ ప్రెసిడెంట్ is invited to India, చాలా మంది ఫారిన్ ప్రెసిడెంట్స్ ట్రంప్ మోడీని కలిసిన తర్వాత సోనియా గాంధీని కూడా కలుస్తారు. బికాస్ ఇన్ డెమోక్రసీ ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ దట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ చేంజ్. అదే చెప్పాను చూడండి, ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ దేర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్, పర్మనెంట్ ఎనిమీస్. నరేంద్ర మోడీ అండ్ ట్రంప్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇట్లుండేదా ఇండియాస్ రిలేషన్స్ విత్ యుఎస్ఏ? సో పర్మనెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. అందుకని చూడండి, పొలిటీషియన్స్ మారుతారు, పాలసీ చేంజెస్ వస్తాయి, పొలిటీషియన్స్ మైట్ చేంజ్, లీడర్స్ మైట్ చేంజ్, బట్ ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద బెడ్ డ్రాప్ ఆఫ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ USA or India and China, India and Afghanistan should not change. Okay, so Modi's closeness to Trump annoyed Democrats back then. Okay, later Biden's government was okay with India, but now Trump feels ignored when he was out of power. అప్పుడు ఏమైంది, when howdy Modi event తర్వాత, you know, Trump became Biden became the president. So now don't you think Modi's relationship with Trump might impact India's relationship with
యుఎస్ఏ. దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. అందువల్ల ఏంది అంటే లెసన్ ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే డోంట్ గెట్ టూ క్లోజ్ టు వన్ యుఎస్ పార్టీ. డోంట్ గెట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే no one is asking you that you should not become close with the leaders. You become close with the leader, but that closeness should not be reflected in how you need. అదేంటి అంటే సింపుల్ పాయింట్ సార్. నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి. సినిమా కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా హిట్ అవుతుంది. డైరెక్టర్స్ అనేది సినిమా కంటెంట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, కాకుండా అదేంది ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో వచ్చి మా బాబు తోపు, మా బాబు 10 గంటలు కాకుండా 20 గంటలు పనిచేసిండు, ఓకే, కార్లు ఎగిరేసుకోవడము, షెట్లు ఇప్పడము, షెట్లు తీసి అదేంది ఫ్లాగ్ తీసి జనాలకు వేయడము, ఇవి కాదు. పాయింట్ ఏంటి అంటే వి వాంట్ సబ్స్టెన్స్. you might be having more fans. At the end of the day your cinema should be good. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నాను. డెఫినెట్లీ నీకు మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటే సినిమా వస్తారు. ఫ్యాన్ బేస్ కూడా ఎప్పుడు వస్తారు? సినిమా బాగుంటే వస్తారు. నేను కూడా అదే అంటున్నా. మోడీ ట్రంప్ రిలేషన్ బాగుంటే ఓకే, అది ఇండియాకి మంచిది. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే గుడ్ రిలేషన్స్ కి అది ఇనిషియేషనే, దట్ ఈస్ నాట్ ద డెస్టినేషన్. ద డెస్టినేషన్ ఈస్ గుడ్ మూవీ. The destination here is also foundation of strong interdependence between both countries. So ee points ardhamainda? 2 points. Substance over style. Ardhamaindi kada? Collar egeresi style ga chupiste cinema hit aitadani kaadu. Substance undali cinemalo. Okay. Next, need for bipartisanship. Lesson, don't get too close to one US party. Maintain balance. Next. అవును డెమోక్రాట్స్ ఏమైనా అపోజ్ చేస్తున్నా? అదే చెప్తున్నాను చూడండి సార్. నేనేమంటున్నా, ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే లెసన్ ఏంది అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డెమోక్రాట్స్ ఆర్ ఓన్లీ అపోజింగ్ ట్రంప్. ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నారు? వీఆర్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ గుడ్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే డెమోక్రాట్స్ ఇప్పుడు మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ డోంట్ యూ థింక్ గుడ్ క్లోజ్నెస్ బిట్వీన్ మోడీ అండ్ ట్రంప్ వుడ్ ట్రబుల్ డెమోక్రాట్స్? మీరు ఇప్పుడు బైడెన్ అప్పుడు తర్వాత బైడెన్ తో కూడా మన వాళ్ళు మంచిగా మెయింటైన్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు డెమోక్రాట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మై పాయింట్ హియర్ ఈస్, ఇలా జరగొద్దు అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయాలి అంటే యూ షుడ్ నాట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఆన్ వన్ బాస్కెట్. అంటే యూ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ట్రేడ్ విత్ వన్ కంట్రీ. యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ద ట్రేడ్. దాన్నే డీకప్లింగ్ ఆఫ్ ఎకనామీ అని అంటారు. విల్ డిస్కస్ దట్ ఫారిన్ ఐఆర్ క్లాసెస్ అయినప్పుడు విల్ డిస్కస్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? డైవర్సిఫై చేయాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఉండాలి. పర్సనల్ రిలేషన్ షుడ్ నాట్ బి ద ఎండ్. ద ఎండ్ ఈజ్ సబ్స్టాన్స్ ఉండాలి. అంటే ఇండియా యుఎస్ఏ తోని ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకుంది, ఇండియా యుఎస్ఏ ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తగ్గుతున్నాయా లేవా, ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయా లేవా, జనాలకు వీసాస్ వస్తున్నాయా లేవా, ఓకే, Indians who are working in USA, are they benefited or not? This should be the focus. So personal relation should be there, but personal relation should lead to substantial relations of between two countries. And next is need for bipartisanship. ఇప్పుడు నువ్వు ఏమనుకున్నావు అంటే స్టార్టింగ్ లో ఏమనుకున్నావు అంటే ట్రంప్ 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 అని డప్పు కొట్టినావు. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ట్రంప్ మనకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, డెమోక్రాట్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నేర్చుకోవాలా లేదా? బుద్ధి రావాలా లేదా మనకు? ఏంది, ఎప్పుడైనా రిపబ్లికన్ డెమోక్రాట్, ట్రంప్ బైడెన్ కాదు, రిపబ్లికన్ ఐడియాలజీతోని రిపబ్లికన్ మేజర్ లీడర్షిప్ తోని నువ్వు రెడీగా ఉండాలి. డెమోక్రాట్స్ తోని కూడా నెగోషియేషన్ చేయాలి. అంటే ఏంది అంటే ఇప్పుడు నువ్వు పోయి 4 రోజులు ఉన్నావు యుఎస్ఏలో, ట్రంప్ తాతతో 3 రోజులు గడిపినావు, మరి బైడెన్ తాతతో కూడా ఒక రోజు గడుపు కదా, ఒక రోజు గలువు బైడెన్ ని, లేకపోతే 1 hour గలువు. అందుకని చూడండి, చెప్తున్నాను చూడండి, మెనీ పొలిటీషియన్స్, ఆల్దో మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, సార్ ఇంతమంది ఫారిన్ లీడర్స్ ఇంత వస్తే వాళ్ళ డబ్బులు మన తాత కూడా, అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో విల్ గో టు యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు ఈ మధ్యలో. సో అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో విల్ గో టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్.
చాలా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా అని. బట్ యు నో, ఫర్ డిప్లొమసీ దిస్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ. These relations are very much important. I'm not saying, that is the reason I'm not saying that personal relationships are not good. Personal relationships are good, but personal relationship is not the complete solution. That is what I'm trying to say. Next, stick to principles. India should follow its old principle. What is that? Obey only UN mandated sanction, not unilateral sanctions. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ట్రంప్ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేస్తే we should not agree, we should question them. లేదు ట్రంప్ నువ్వు ఇంపోజ్ చేస్తున్న శాంక్షన్స్ ఓకే, నువ్వు నచ్చినట్టు చేస్తాం అన్నట్టు కాదు. ట్రంప్ ఈజ్ నాట్ యునైటెడ్ నేషన్స్. ట్రంప్ ఈజ్ ఏ president of USA. We will not agree to the sanctions which is imposed by United Nations. We will only impose, we will only respect United Nations. We will not respect the policies which has been formulated by USA. So in the past, India gave to US threats. ఏమేం చేసింది ఇండియా ఏమేం చేసింది అంటే, ఇంతకుముందు అంటే ఇప్పుడు ట్రంప్ ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే, ఇండియా ఇంతకుముందు ఏమన్నది అంటే, USA said that India you should not to do trade with Iran. India stopped trading with Iran. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ట్రంప్ చెప్పారని ఇరాన్ తో ట్రేడ్ స్టాప్ చేయట్లేదు. ఇరాన్ తోని ఎర్లియర్ ఇండియా హ్యాడ్ రియలీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇరాన్. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ యు నో, ఇరాన్ లో చాబహార్ పోర్ట్ ఉంటది. చాబహార్ పోర్ట్ వాస్ ప్రామిస్డ్ టు ఇండియా. ఇండియా ప్రామిస్డ్ టు డెవలప్ చాబహార్ పోర్ట్. చాబహార్ పోర్ట్ డెవలప్ చేస్తామని ప్రపోజల్ చేసి, ఇంత ఫండ్స్ పెడతాం, ఇంత ప్లాన్ ప్రపోజల్ అంతా ఫార్వర్డ్ చేశారు. తర్వాత ఈ ట్రంప్ ప్రెషర్ వల్ల దిస్ హ్యాపెన్ రియల్లీ. ట్రంప్ ప్రెషర్ వల్ల ఇండియా డిడ్ నాట్ పంప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు చాబహార్ పోర్ట్. డిలే అయింది. ఎందుకంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ బ్యాడ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇరాన్. ఇండియా ఇరాన్ కి ఏమైనా మధ్యలో ఇష్యూస్ ఉంటే చాబహార్ పోర్ట్ ఆపాలి. ట్రంప్ చెప్పిండని నువ్వు చాబహార్ పోర్ట్ లో కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోయేసరికి ఇరాన్ ఏం చేసింది తెలుసా? నోరు మూసుకొని చాబహార్ పోర్ట్ లో ఇండియాకు ప్రామిస్ చేసింది, ఇండియాకు ఉంది. బట్ ఆ ఏరియాలో పోర్ట్, కోస్టల్ వాటర్ అంటే చాలా పెద్ద ఉంటది కదా, మక్రన్ కోస్ట్ ఇదంతా ఒక ఏరియా ఇండియన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోమన్నది. మళ్ళీ చైనా కూడా ఇచ్చింది. అంటే అది ఎవరి మిస్టేక్? డెఫినెట్లీ ఇండియా, ఇరాన్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గివెన్ ద ఏరియా టు చైనా. But Iran gave the area to some of the area to China because India was not fulfilling its promise. Why India was not fulfilling its promise is because of US. ఇప్పుడు చూడు, ఎవరైతే ఎన్కేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళలో ఉన్నారో, ఎవరి మాటనైతే విన్నావో వాళ్ళని నిన్ను బ్యాక్ స్టాప్ చేస్తున్నారు. So don't you think we have to learn that lesson? What is that lesson you have to learn? So in the past, India gave it to the US threats, stopping Iranian and Venezuelan oil. వెనిజులా నుంచి ఆయిల్ ట్రేడ్ ఆపేసింది. దట్ ఎన్క్రోచ్డ్ ట్రంప్ టు సే దట్ సేమ్ ఆన్ రష్యా. ఇంతకుముందు నువ్వు ట్రంప్ చెప్పిందనే ఇరాన్ నుంచి ఆయిల్ తీసుకోలే, వెనిజులా నుంచి ఆయిల్ తీసుకోలే. ఇప్పుడు ఇరాన్ రష్యా నుంచి కూడా తీసుకోకని చెప్తుంది. అలవాటు చేసింది ఎవరు? నువ్వు అలవాటు చేసినావు. ఓకే, అలసి ఇచ్చినావు. తాత నచ్చింది చేస్తున్నాడు. ఓకే, తాతకు ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా కొంచెం చాదస్యం వస్తుంది కదా, అట్లనే ఉంది ట్రంప్ది కూడా. ఓకే, బై రెసిస్టింగ్ అన్రీజనబుల్ యుఎస్ ఆర్డర్స్, ఇండియా యాక్చువల్లీ గెయిన్స్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ అండ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్. సో ఇండియా హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్. నీకు ఇరాన్ కి ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వు చూసుకో, ఇండియాకు ఇరాన్ కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నువ్వు చెప్పినా అని ఇరాన్ తో ఆయిల్ క్రాస్ చేస్తే రేపొద్దున గొంతమ్మ కోరికలన్నీ కోరుతాడు ట్రంప్. ఓకే, తాజ్ మహల్ తీసుకొచ్చి అమెరికా పక్కకు పెట్టు అంటాడు, పెడతావా? అదే ఉంటది. ఆయన వస్తావు కూడా, రాత్రి పడుకునే వరకు అంత బాగానే ఉంటాడు ట్రంప్, పొద్దున్న లేవగానే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, రాత్రి అది ఉంటుంది చూడండి, మంచులకైతే ఏంజిల్స్ కళలు వస్తాయి, దేవుళ్ళు దేవతలు వస్తారు, ఆయనకని రాక్షసులే వస్తారు. ఓకే, సో అందుకోసం చెప్తున్నాను చూడండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్, see, I'm not talking about here, listen carefully, I'm not talking only about Trump. In general, I'm talking about the policy of India. Always you have to stick to the basic policies. What is that?
If at all it is unreasonable, you should not abide by it. Once you start abiding by unreasonable reasons, okay, then people will take you for granted. Your foreign policy autonomy will be impacted. Ippudu chudandi, your foreign policy autonomy is at stake. ఓకే, ట్రంప్ ఏమంటున్నట్టే డిసైడ్ చేసుకో, రష్యానా అమెరికానా. ఓకే, సో నిబ్బా నిబ్బి స్టోరీ అయిపోయింది ఫైనల్ గా. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే చూడు, నువ్వా నేనా ముఖ్యం, మీ మమ్మీ నేనా ముఖ్యం, ఇది అయిపోయింది. ఇండియా మస్ట్ యాక్ట్ ఫర్మ్లీ. సో ఇండియా మస్ట్ ప్రిపేర్ కౌంటర్ మెజర్స్ అగేన్స్ట్ యుఎస్ యాక్షన్స్ దట్ హర్ట్ ఇట్స్ సెంటిమెంట్స్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి, ఇండియా కూడా రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేయాలి ట్రంప్ మీద. రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ యుఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, అమెజాన్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యాంపస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో అలాంటివి లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. పుష్ బ్యాక్ అగేన్స్ట్ రెమిటెన్సెస్ టాక్సెస్ ఆన్ ఇండియన్ వర్కర్స్. సో అంటే పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఆల్ దీస్ unreasonable measures should be targeted, should be countered by India. India should also retaliate back. Okay, so these are the lessons which we have to learn from India and USA or the present summit. Alaskan winds wala mana nerchukovalsinde. So Kerala became the first. Ardhamaindi kada? Should I move to next topic? Time enta? 1:15. ఇంకా 15 minutes ఉంది కదా. 11:30 to 1 అన్నారా? ఆకలి అవుతుందా? మీరు ఓకే అంటే స్టాప్ చేద్దాము, కావాలంటే ఈ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ వీక్ నేర్చుకుందాం. బ్రేకా? నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకో. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. మీకు మీరు ఎగ్జాస్ట్ అవుతున్నారు అంటే ఇట్స్ ఓకే. యాక్చువల్ ఏంటి అంటే, నేనేమనుకున్నాను అంటే 11:15 అవుతుంది కదా, సో మీకు బ్రేక్ దొరకట్లేదేమో, సడన్ గా ఒక 2-3 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటున్నారు అని నేనేమనుకున్నానంటే 11:30 to 1:30 తీసుకుందాం అనుకున్నాను. సో ఎనీవేస్, టుమారో నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్వర్డ్స్ లంచ్ టైం అవుతున్నట్టుంది కదా మీకు, 11 to 1 తీసుకుంటాను లేండి. సో ఇట్లా మనకు కొంచెం టైం ఎక్స్టెండ్ కాదు. ఐ డోంట్ నో, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పేషెంట్ విత్ మీ ఫర్ ద 15 minutes ఆల్సో. కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి లైక్ కేరళ. చూడండి, నేను ఈ పీపీటీ పంపిస్తాను, చూడండి. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది కాదు కానీ ఇది చూడాలి మనం మెయిన్ గా. దిస్ వన్ సార్, వీక్లీ ఒక 4 days ఉంటే బాగుంది సార్. అట్లనే ఉంటది కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే సరిపోతుంది మనం ఇచ్చే. ఎందుకు చెప్తున్నాను తెలుసా, అది నాట్ కరెక్ట్ ఐడియా. నాకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి వీక్లీ 4 days చేసుకోండి, అది ప్రాబ్లం కాదు. ఎందుకు కరెక్ట్ ఐడియా అని అంటే, ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక లెక్చరర్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు సార్. నా మీద ఏ ఫ్యాకల్టీ మీద సార్, యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఇండిపెండెంట్ గా చేయాలి. నాకు శరత్ సార్ అదే చెప్తాడు. నేను ఎప్పుడు కూడా శరత్ సార్ తో మాట్లాడినప్పుడు, సార్ ఇట్లా చేద్దాం అంటే, ఒక బ్రాడర్, ఒక డైరెక్టర్ ఒక విజన్ ఉంటుంది చూడండి. సార్ మనం ఎలా చేయాలి అంటే స్టూడెంట్స్ ని, వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్, లైక్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ ఇండిపెండెంట్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ డైరెక్షన్, లెట్ దెమ్ ఫ్లై. సో అదే చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు 4 క్లాసెస్ తీసుకున్నా గానీ మనకి ఏమవుతుంది అంటే డిపెండెన్సీ పెరుగుతుంది. అరే డైలీ వచ్చి చెప్తున్నాడు కదా, సొంతంగా చదవరు. బట్ యు సీ, మన అకాడమీ ఈ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవ్వడము, ఇది చాలా బాగుంది. మీకు ఆ మెటీరియల్ కూడా మీరు చూడండి, ఐ హావ్ గాన్ త్రూ దట్, చాలా బాగున్నాయి కంటెంట్. సో డైలీ ఆ పీపీటీ చదవండి, ఓ 15-20 minutes లో అయిపోతుంది. తర్వాత మన క్లాసెస్ త్రూ ఓరియంటేషన్ వస్తుంది. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు అలస్కన్ సమ్మిట్ మీరు చదివినా కానీ ఇంట్లో ఆలోచించలేదు, ద వే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో అలా ఆలోచించలేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ విల్ టేక్. నెక్స్ట్ వీక్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఒక 15-20 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను. 2 hours ఉంటుంది కదా, 2 hours 15 minutes ముందే చెప్తున్నాను. ఓకే, ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్స్ ఫినిష్ చేయాలి, కొత్త టాపిక్స్ కూడా ఫినిష్ చేయాలి కదా. ఓకే, సో అవును సార్, ఇట్స్ ఓకే సార్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చెప్తున్నాను చూడండి, హానెస్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి, 4 days తీసుకున్నా ఇంకా 2 days కావాలి అనిపిస్తుంది సార్, డైలీ కావాలి అనిపిస్తుంది.
బట్ స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఉంటుంది, తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే రిపీటేటివ్ టాపిక్స్ వచ్చేసరికి మనం అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేసరికి నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూడండి మీకు నేను ఏం చెప్పాను, ఎస్ఐఆర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాను చూడండి, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రిమూవల్ ఈజ్ ఆల్సో సంథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్ఐఆర్. ఎంత ఎంత తొందరగా అయిపోయింది ఆ టాపిక్ డిస్కషన్, అలా అవుతుంది. నో నీడ్ టు వరీ, విల్ డిస్కస్. ఓకే, చలో దెన్, బాయ్.